이번 심사는 IMM 인베스트먼트의 윤원기 상무님, 엔틀러 코리아의 정사원 대표님, 원 빌리언 파트너스의 최성희 대표님, 이렇게 세 분이 함께 해주실 예정입니다. 본격적으로 시작하기에 앞서서 특별한 손님인 컴업 어커머즈를 먼저 저희가 만나보려고 하는데요. 어커머즈 같은 경우는 아쉽게도 컴업 스타트즈에 선발되지는 못했지만 혁신성과 성장성을 인정받아가지고 특별히 행사에 초청되어 들어오신 해외 기업입니다. 오늘은 이제 홍콩의 믹스케어 헬스를 만나보겠습니다. 본 발표는 참고로 영어 발표 요연이 통역이 필요하신 분들은 리시버를 이용해 주시면 됩니다. For those who need interpretations, please feel free to use the receivers available. 네, 그러면 무대로 모시겠습니다. Good afternoon. My name is Alex, founder and CEO of MixCare Health. MixCare Health is a digital health and wellness platform to improve the quality of healthcare services. Today, healthcare system is broken in many parts of Asia due to doctor-to-patient ratio, aging population, and low access to health insurance. Health tech is the solution will grow by 3 times in 3 years. Consumers and employees today lack of accessibility to vendors. Insurers and enterprise have limited access to vendors. And wellness vendors have inefficient consumer engagement and acquisition. MixCare Health provides accessibility to thousands of health and wellness services through digital platform connecting vendors, insurance company, as well as consumer. And consumer now today can connect to more than thousands health and wellness services, including fitness, diet, beauty, mental, and sleep services. Our B2B solution to insurers and enterprise give access to vendors and ability to build a more engaging digital health insurance product. This is one of our examples. We work with 2 insurance companies in Hong Kong. We provide access to more than thousands clinics and wellness services up to discount to 70% off, and also to pay and book instantly. For our strategic partnership with PwC, we co-create our internal wellness app for 5,000 employees today to improve the holistic health. And this project is currently commercializing to 400 corporate clients as well. Our technology is API ready and customizable and easy integrations. Users can track the health data with IoT product for data-driven outcome, such as preventive recommendation and health risk identifiers. MixCare is a scalable health ecosystem. We connect a lot of different stakeholders, including financial institutions, enterprises, insurance company, and HR solutions. We monetize our solutions through license fee and implementation fee, vendor marketplace transaction, as well as membership subscription fee. We are the only health tech solutions provide more comprehensive health and wellness services with our API plug-and-play model. Today, we have 3,000 health and wellness services in Hong Kong, and we are on track to become the largest in Hong Kong within the 6 months. We have more than 12,000 paid users with 20 clients, business clients, including China Life, Chop Life, PwC, etc. We are well recognized by government and, for example, Hong Kong and Korean government and private companies such as Zurich, Manulife, and Mizuho Bank. Today, we are leveraging our success case in Hong Kong and expand to China and Korea. We're aiming for $5 million USD revenue with a 5 times growth next year. In terms of our team, we come from very extensive entrepreneurial background with experience in insurance, healthcare, as well as technology. Me and my co-founder, Calvin, exited our first startup in 2018. It's backed by Farmager Startups and Hill House Fund.
We are raising investment round, pre-A round. We come back for the numbers. We'll take it offline. But we are very happy for a talk offline. Thank you very much. Thank you so much for the presentation. We'll move on right away to the Q&As. 네, 심사위원분들께서 질의 바로 시작 부탁드리겠습니다. Sorry. 네, 발표 잘 들었습니다. 또 한국 시장에 관심 가져주셔서 감사하고요. 한국 시장의 어떤 특징 때문에 한국에 진출하게 마음을 먹었는지 거기에 대해서 좀 궁금한 점이 있습니다. Sure. Currently, actually, there are two major reasons. One, thanks Korean government, we are part of a K startup finalist. So we actually here for the demo day this weekend, and also so we are through the network we are able to introduce to a lot of investors and business network. And another reason we are actually engaging with a leading life insurance company in Korea, the top three of them. So we are working on some strategic partnership and investment. Well, you started from Hong Kong, and I guess you've overcome some hurdles that has existed so far. Right. But just being comprehensive is not enough. So connecting different stakeholders in the ecosystem might be tough for you. But why has it been so difficult? Until a couple of years passed. But why is it now possible for you to do this and move on to the other markets, especially when there are a lot of the regulatory hurdles in different countries, geographies? What do you think about that? Thank you. Great questions. I think the hurdle here, building a digital health, sounds very easy, but there's a lot of stakeholders from clinics, drug companies, and also like wellness vendors, insurance company. I think it's a good time because after COVID, people are more aware about preventive care and medical, and we found this is the right timing. And insurance company, especially, they're very interested to build an ecosystem as well to help them to access to vendors. And my background actually from insurance company as well, so I experienced the challenge. So when I first launched this market, we actually addressed the key problem first before we roll it out to bigger scale, like enterprise, like PwC. So PwC, I think, is a very significant case for us. It's 5,000 employees in Hong Kong, and also in Greater China, they have another 15,000 employees. So we found this is the best time. And of course, there's other players, but I think if you want to copy our model, it will take another 1 year. 저희 3Q 정도의 1 밀리언 정도의 레베뉴가 있다고 했었는데 그게 구체적으로 좀 어떻게 발생된 건들인지 좀 설명 가능하실까요? About the targeting, right? Who's my target market? Sorry. A little bit breakdown of the revenue in the Q2, second quarter or third quarter in this year. A little bit about the detail of the revenue breakdown. Oh, revenue breakdown. Okay. So our current major contributions from transactions, marketplace transactions, around 70%, and also SaaS license fee from the insurance company and enterprise. So another 20, and another 10% will be implementation fee. What was the main value proposition to PwC? Well, when they first look for us, I think there are a lot of players in employee benefit, but then what they see us is very focused on healthcare, health and wellness, and they want to improve they have a like slogan reimagine wellness 2.0. So they found they want to build this, and not just it's for holistic health as well as ESG outcomes. So this is something they want to improve their productivity and retention. So, and they're going to commercialize it as well. So this product actually means a lot to them, so they can export to other clients in Hong Kong. Yeah. 마지막 혹시 뭐 퀵한 질문 있으실까요? 네, 없으면 발표는 이걸로 마치겠습니다. Thank you so much, MixCare Health. Thank you. 네, 잘 들었습니다.
그러면 이어서 저희가 세상을 바꿔나가는 혁신 기업들인 로켓 리그 기업들의 피칭을 들어보도록 하겠습니다. 첫 번째 발표 기업은 링게임즈입니다. 발표 시간은 5분이고 세계사 발표가 끝나면 세계사의 그룹 심사를 하는 시간을 갖도록 하겠습니다. 발표자분께서는 무대로 나오신 후 준비되시는 대로 바로 피칭 시작해 주시면 됩니다. 안녕하세요. 링게임즈 신도혁입니다. 먼저 오늘 여기 참석해 주신 여러분께 감사드리며 저희가 오늘 소개해드릴 프로젝트는 올 겨울 글로벌 출시를 앞둔 프리미엄 퀄리티 블록체인 NFT RPG 스텔라 판타지입니다. 먼저 회사와 팀 소개부터 시작하겠습니다. 링게임즈는 2019년 6월 설립됐고 현재 70명의 멤버가 3년 반에 걸쳐 첫 게임 스텔라 판타지를 개발 중이며 지금까지 총 60억 원의 제작비가 투입됐습니다. 올해 4월 한국콘텐츠진흥원 선정 신성장 신기술 블록체인 부분 지원 프로젝트로 선정됐고 자체 마케팅 조직 다람쥐 용사팀을 출범시켜서 현재 그 글로벌 플랫폼 지원 사업의 협력사로 활동 중이며 여기 보시다시피 다른 게임 스튜디오와의 협업도 활발하게 진행 중입니다. 윤주호 대표를 포함한 다수의 개발진은 2017년 전 세계 1000만 건 다운로드를 기록한 히트게임 킹스레이드 개발 때부터 함께했고 이 밖에도 블록체인 기술, 언리얼 엔진 테크니션들이 뭉친 최고의 전문가들이 뭉친 팀으로 구성되어 있습니다. 스텔라 판타지는 글로벌 게임 업계의 새로운 화두로 급부상한 P2E 게임이 게임 고유의 즐거움을 등한시하고 보상을 노린 단순 반복 플레이에만 집중하는 현상, 그리고 어떻게 하면 개발사와 퍼블리셔 간의 동상이모 그 현상에서 벗어날 수 있을까 하는 고민에서 시작됐고 그래서 저희는 게임 개발서부터 글로벌 퍼블리싱까지 자체 운영을 목표로 하고 있습니다. 저희는 최근 급성장한 블록체인 기술 기반 NFT와 메타버스 트렌드를 게임 속에 어떻게 하면 잘 녹여올 수 있을까를 고민했고 유저와의 수익 배분이 가능한 웹3 게이밍의 장점에 주목하는 한편 NFT 구현의 핵심이 되는 캐릭터의 매력을 극대화한 콘솔 퀄리티의 플레이어블한 웹3 게임을 올해 중 선보이려 합니다. 저희가 기술적으로 집중한 블록체인 기술의 방향성은 게임 성장 단계에 따라 최적화된 멀티체인 구축입니다. 즉 게임 론칭 시에는 자체 생태계의 안정성에 최적화된 바이낸스 체인을 이미 도입했고 곧 범용성 차원에서 뛰어난 이더리움 체인이 추가됩니다. 앞으로도 이렇게 인정받은 블록체인을 계속 추가해서 유저 편의성을 확대해 나간다는 전략입니다. 다음 게임에 대해 좀 더 설명드리겠습니다. 판타지와 SF가 공존하는 스텔라 판타지는 유저가 모험가가 되어 자신의 영재 프론티어 타운을 가꾸고 어비스 리프트 던전을 정복하며 얻는 보상으로 캐릭터와 무기를 강화하고 NFT로 만들어 스스로의 멀티버스를 구축해 나가는 이야기입니다. 즉 자신의 영지를 경작해서 얻은 재화를 써서 어비스 리프트 던전에 도전하고 어비스 리프트 속 몬스터를 처치하고 얻은 재화를 소비해서 캐릭터와 무기를 계속해서 강화해 나갈 수도 있고 아니면 일정 수준까지 강화한 후 NFT로 만들어 저희 자체 마켓플레이스에 옮겨 수익으로 실현할 수도 있습니다. 가버넌스 측면에선 ERC20 기반의 스텔라 판타지 토큰, 즉 SFTY를 10억 개 한정 발행해서 가버넌스 토큰으로 운영하게 됩니다. 여기 보신 건 저희가 자체 구축한 마켓플레이스, 즉 거래소 이미지입니다. 지난 9월과 10월에 이미 2차례의 캐릭터 NFT 프리세일을 10초 완판 기록을 포함해서 성공적으로 진행한 바 있고 지금 현재 마켓플레이스에선 NFT 홀더들 간의 원가보다 비싼 가격으로 안정적으로 거래가 이루어지고 있습니다. 해외 투자사들에게 먼저 인정받은 저희 프로젝트는 프라이빗 토큰 라운드를 통해서 글로벌 투자사 애니모카 브랜드와 카카오 유니버스를 포함한 총 13개 글로벌 투자사들로부터 총 600만 달러, 약 85억 원의 투자를 유치했고 현재 시리즈 A 투자 유치를 진행 중에 있습니다. 마케팅 측면에선 2030 게이머 타깃으로 북미와 중국, 일본, 동남아 시장을 중점적으로 공략하고 있고 홈페이지와 디스코드를 허브 삼아서 유튜브, 트위터를 확산 채널로 미디엄을 정보 공유의 장으로 활용 중입니다. 여기 보신 대로 지난 5월 이후
디스코드와 트위터 멤버십은 가파른 성장세를 이어나가고 있습니다. 다음 로드맵입니다. 스텔라 판타지는 9월, 8월 초 코리아 블록체인 위크 참가를 이유로 활발한 홍보와 마케팅을 진행 중이며 올겨울 PC 버전을 먼저 런칭한 후에 내년 초 모바일 버전과 추가 콘텐츠를 지속적으로 선보일 예정입니다. 이처럼 블록체인 기술과 NFT 요소의 창의적인 활용으로 유저 만족도를 높인 예, 아쉽게도 시간이 다 됐습니다. 이상 링게임즈의 발표였습니다. 감사합니다. 다음으로는 베지스타의 발표가 있겠습니다. 발표자분께서는 무대로 나오신 후 준비되시는 대로 바로 피칭 시작하시면 됩니다. 네, 안녕하십니까. 저희는 농식품 밸류체인 통합으로서 농업과 식품을 연결하는 베지스타의 대표이사 한형석입니다. 네, 저희 부모님께서 농산물 유통업에 한 30년 동안 종사를 하셨고 저 또한 한 10년 정도 농산물 유통업에 종사하면서 굉장히 이 우리나라 농업 사이에 문제가 많다라는 것을 인식하였습니다. 그 많은 문제들 중에서도 저희는 2020년도에 비효율적인 농산물 유통 구조를 혁신하기 위해서 창업을 하였습니다. 미국이나 일본, 유럽 등 선진 국가들은 크게 규모화, 표준화, 가공화를 통해서 혁신을 할 수 있었습니다. 그 중에서도 저희는 가공화에 초점을 맞춰서 가공화를 통한 시장 혁신 전략을 수립하였습니다. 가공화라고 하면 국내에서는 신선 편의 식품 또는 전처리 농산물이라고도 불리는데요. 이런 신선 편의 식품은 농산물 원재료를 공급하여서 1차, 2차, 3차 전처리를 통해서 식품업계 전반에 투입이 되고 있습니다. 이런 식품업계에 없어서는 안 될 산업이기 때문에 저희는 식품업계 기간계 산업이라고 신선편의업을 명하고 있습니다. 신선편의 시장은 국내 신선편의 시장은 2조 원으로 예측이 되는데요. 이 2조 원의 규모도 계속해서 좀 빠르게 성장을 하고 있습니다. 그러한 이유는 크게 세 가지로 뽑고 있습니다. 첫 번째로는 아직 신선식품의 온라인 침투율이 25% 미만이라는 점, 그다음에 인플레로 인한 최근 외식 산업 구조의 변화, 그다음에 HMR 수요의 증가로서 이런 신선편의 시장도 빠르게 증가하고 있습니다. 네, 저희는 2020년 3월에 법인 설립을 하였고 21년 4월에는 시리즈 A 투자 유치를 할 수 있었습니다. 그리고 21년 6월에는 농식품 전문 홈쇼핑 벤더사인 포레스트 그룹을 인수하였고 22년 1월에는 브릿지 라운드 추가 65억 투자를 유치할 수 있었습니다. 그리고 22년 7월에는 농산물 IT 솔루션 아그리파를 개발한 판다 코퍼레이션을 인수하였고 현재는 시리즈 B 150억 펀딩을 추진하고 있습니다. 저희 비즈니스 모델은 굉장히 간단합니다. 품질 좋은 농산물을 저희 제조 인프라를 통해서 1차, 2차, 3차 가공을 해서 저희 고객사에 공급을 하는 비즈니스 모델이고요. 단순히 농산물을 공급하는 거에서 끝나는 게 아닌 21년 6월에 인수한 포레스트 그룹을 통해서 농식품에 콘텐츠를 입혀서 홈쇼핑이라든지 라이브 커머스를 통해서 직접 유통도 하고 있고 두 번째로는 7월 달에 인수한 판다 코퍼레이션에서 개발한 아그리파 농산물 예측 가격 솔루션입니다. 예측 솔루션을 통해서 저희의 밸류를 높이고 있고 세 번째로는 원재료를 개발을 하고 있습니다. 네, 저희는 20년 매출은 약 63억 원, 21년 매출은 320억, 올해는 1,000억 원의 매출을 달성할 것으로 예상하고 있고요. 25년까지 2조 원의 시장 속에서 25%의 MS와 5천억의 매출을 달성할 것을 목표로 하고 있습니다. 네, 저희는 크게 세 가지 방법으로 성장 전략을 잡았습니다. 지금까지 잘 해왔던 고객사의 협력과 상생, 그다음에 농식품 밸류체인을 통합할 수 있는 M&A 전략, 그리고 글로벌 진출입니다. 영화 수리남을 다 보셨을 텐데요. 수리남에서 그 아이템이 홍어였습니다. 수리남에서 먹지 않는 그런 홍어를 우리나라에 갖고 와서 비싸게 유통을 하는, 저희도 동남아에서 현재 뭐 깨라든지 아스파라거스, 망고 이런 원재료들을 계속해서 개발하면서 해외 원재료들을 소싱을 하고 있고 국내에서는 밸류체인 통합을 통해 가지고 전국 각지의 생산 기지와 물류 기지를 구축하였습니다. 네, 저희가 지금까지 완성한 거버넌스인데요. 베지스타와 그다음에 경기도 광주의 직영농장, 장성의 냉동,
양양의 고구마 건조 시설, 그다음에 홈쇼핑, IT. 스타벅스에 가보시면은 고구마 말랭이 제품을 한 번씩 보셨을 텐데 저희가 생산하는 제품이고요. 네, 저는 그 과거 2012년도에 첫 창업을 했었고 웰푸드라는 17년도에 프레시지 현재 국내 1위 밀키트 업체인 프레시지 M&A를 한번 엑시 경험이 있습니다. 그리고 저희가 단순히 M&A로 끝나는 게 아니고 그 M&A 한 회사의 대표님들이 저희의 핵심 역량을 가진 팀원으로서 활동하고 계시고 이런 훌륭한 팀원들과 농식품을 이끌어가는 별이 되도록 하겠습니다. 예, 감사합니다. 예, 발표 잘 들었습니다. 이상으로 베지스터의 발표가 잘 마무리됐습니다. 다음은 스토어링크의 발표가 있겠습니다. 발표자분께서는 준비되는 대로 피칭을 바로 시작하시면 됩니다. 네, 안녕하십니까. 오픈마켓 마케팅 자동화 플랫폼 스토어링크 발표를 맡은 정용훈입니다. 저희는 이커머스 기업들, 네이버 쇼핑이나 쿠팡과 같은 오픈마켓을 사용하고 있는 이커머스 기업을 대상으로 해서 이제 오픈마켓을 쉽고 빠르게 분석하고 마케팅하고 최적화할 수 있는 플랫폼입니다. 이미 저희 플랫폼을 쓰고 있는 이커머스 기업들은 약 11만 명에 달하고 있고 이들은 꾸준히 계속 증가하고 있습니다. 이들은 외부 오픈마켓, 그러니까 SNS나 포털과 같은 외부 광고 매체에 의존하는 게 아니라 스토어링크를 통해서 네이버 쇼핑이나 쿠팡과 같은 오픈마켓을 통해서 이제 다양한 이제 분석과 마케팅을 실행하고 있고요. 실행할 때는 스토어링크가 마케팅 전략을 추천해주고 이들을 추천받은 마케팅을 스토어링크 내에서 실행하면서 일회성 결제를 하고 있고 또 스토어링크 플랫폼을 이용하면서 월 구독 이용료를 내고 있습니다. 이들은 스토어링크에게 더 많은 상품을 맡기고 있고 더 다양한 오픈마켓을 관리하면서 비용을 계속해서 증가시키고 있습니다. 그래서 스토어링크는 꾸준히 분기 매출이 증가하고 있고 설립 2년 만에 월 연 매출 약 200억 원을 예상하고 있습니다. 지금까지 사실 대부분의 마케팅 기업들은 외부 광고 매체, 그러니까 페이스북, 인스타그램, 유튜브, 구글, 카카오, 네이버 같은 포털이나 SNS에 있는 광고 시스템에 굉장히 의존을 하고 있습니다. 저도 역시 6년 전에 엑시스를 한 서비스가 이런 외부 광고 매체에 의존적인 서비스였는데요. 저는 여기서 계속 궁금했습니다. 사실은 이커머스 기업들은 이런 SNS나 포털에 자기의 상품이 등록되어 있는 게 아니라 사실은 오픈마켓에 등록이 되어 있잖아요. 근데 왜 이 오픈마켓에 돈을 쓰고 관리를 열심히 하는 게 아니라 외부 광고 매체에만 좀 집중을 할까? 실제로 마케팅 기업들이나 이커머스 기업들 대부분이 다 그렇거든요. 그래서 저는 실제로 오픈마켓에서 소비자들이 정보를 탐색하고 물건을 구매하는 이런 구매 패턴을 좀 분석을 해봤습니다. 그랬더니 실제로 많은 구매 패턴들이 있었는데 당연히 외부 광고 매체를 통해서 구매가 이뤄지는 구매 패턴도 매출이 많이 발생했었습니다. 다만 그 외에 약 80여 가지의 구매 패턴이 실제로 더 존재했고 이런 구매 패턴들에 의해서 외부 광고 매체보다 더 많은 매출이 발생하고 있었습니다. 그래서 스토어링크는 이런 80여 가지의 구매 패턴들을 쉽고 빠르게 분석하고 내가 부족한 부분을 알기 쉽게 알 수 있고 개선할 수 있는 마케팅을 실행할 수 있는 플랫폼인 스토어링크를 개발해서 운영을 하고 있습니다. 조금 더 자세히 설명을 드리겠습니다. 스토어링크에서는 자신이 이커머스에 등록한 상품이나 운영하고 있는 스토어에 그냥 URL만 입력하면 그런 다양한 분석들이 실시간으로 이루어지고 있고 내가 부족한 부분을 확인하고 마케팅을 실행하고 그 결과를 받아볼 수 있습니다. 예를 들어서 상품의 URL을 입력하면 다음과 같이 해당 상품의 상품명, 카테고리, 심지어는 상품 페이지의 구성, 해시태그, 상품 정보, 그다음에 썸네일이 제대로 등록이 되어 있는지, 적합한지, 부적합한지를 바로 확인할 수 있고 부적합한 부분은 바로 다음과 같이 개선점을 확인하고 이를 변경을 할 수가 있습니다. 또한 내 상품이나 스토어를 단순히 내 것만 분석하는 게 아니라 경쟁사들, 등록한 경쟁사들과도 이제 분석이 가능하고 내가 속한 카테고리의 평균치와도 분석을 해줍니다. 그래서 내가 80여 가지의 구매 패턴 중에서 어떤 건 정말 잘하고 있구나, 어떤 건 못하고 있구나를 좀 빠르게 확인을 할 수가 있습니다. 그리고 가장 관건은 마케팅을 추천해 줄 때 단순히 추천해 주는 게 아니라 이 마케팅 비용은 얼마가 들 건데 너가
이 개선을 하면 매출이 어느 정도 늘 수 있어라는 것들을 보여줍니다. 그리고 해당 마케팅 결과는 실시간으로 모니터링할 수 있고 예측치가 약 80% 수준까지 올라오고 있습니다. 스토어링크는 이 외에도 다양한 자동화 플랫폼들, 이커머스 기업에게 도움을 줄 수 있는 오픈마켓 최적화 플랫폼들을 계속 개발하고 있습니다. 이 결과 경쟁사라고 볼 수 있는 다양한 한 50여 가지의 50여 기업의 그 마케팅 기업들이 저희 서비스를 오픈마켓 쪽에서는 열심히 쓰고 있습니다. 그리고 국내 약 30여 가지 오픈마켓 분석을 끝낸 스토어링크는 현재 해외 플랫폼들을 이제 분석하고 있고 소정의 성과들을 거두고 있습니다. 앞으로 글로벌 확장에 있어서 조금 더 열심히 노력하겠습니다. 발표 들어주셔서 감사합니다. 예, 이상으로 스토어링크의 발표를 마치겠습니다. 감사합니다. 그럼 앞서 세 팀의 그룹 심사를 이제 진행하도록 하겠습니다. 발표하신 세계사 발표자분들은 무대로 올라와 주시고 준비되시는 대로 그러면 심사를 시작하도록 하겠습니다. 참고로 심사위원분들께서는 그 질의가 골고루 배분될 수 있도록 부탁드리겠습니다. 저희 베지스타의 질문이 있는데요. 결국에 아까 매출 규모가 상당해 보였었는데 원물을 매입해서 결국엔 가공 상태로 이제 판매하다 보니까 규모가 큰 것 같은데 대략 그런 판매 대비 원가율 이게 어느 정도 수준이 되는 건가요? 현재 기준으로 저희가 원재료 제조 원가가 한 89%고요. 저희가 목표로 하는 거는 85%까지 제조 원가를 낮추는 게 목표입니다. 저희 공원 이익 기준 한 15% 정도 확보하는 게 저희의 목표입니다. 주로 이제 매출처는 대략 어떤 곳들인가요? 네. 크게 네 가지 카테고리로 나눌 수 있는데요. 외식, 급식, 제조사, 리테일러. 그래서 외식이라고 하면은 외식 급식은 저희가 대기업군, 뭐 삼성 웰스토리, 뭐 CJ 프레시웨이, 아오홈 이런 대기업들과 협업을 긴밀하게 하고 있고요. 그다음에 프랜차이즈 협회를 통해서 프랜차이즈 공급이라든지, 그다음에 리테일은 마켓컬리라든지 쿠팡을 통해서 저희 직접 판매도 하고 있고 홈쇼핑 그런 채널들을 갖고 있습니다. 네, 발표 잘 들었습니다. 저도 베지스타한테 이어서 좀 질문드리겠습니다. 지금 사업하는 진행 방식 중에 지금 M&A가 자주 빈번하게 일어나고 있는 것 같은데 M&A는 주로 어떤 방식으로 좀 일어나고 있는지, 네, 또 자금은 어디서 어떻게 또 조달되는지 그게 좀 궁금합니다. 우선은 방식은 저희가 신주 규모, 저희 회사의 신주 규모, 또 주식 수합 방식, 그다음에 구주 매각은 기업당 5억 원 한도로 저희가 진행을 하고 있습니다. 그래서 그런 게 가능했던 게 크게 두 가지 이유로 들 수 있는데요. 일단 제가 프레시지의 첫 번째 사업을 매각했을 때도 현금으로 한 게 아니고 신주를 교부 받아서 한 2년 반 정도 근무하면서 회사 가치가 그때 상승하였고 그런 어떤 신주 교부를 받아서 엑시스를 했었던 제가 장본이다 보니까 이 시장에서 그런 좀 인사이트가 좀 있었던 것 같고요. 두 번째로는 저희가 신주 교부보다는 그 회사의 어떤 오너분들의 니즈가 결국은 내 사업을 더 확장시키고 성장시키는데 더 니즈가 있으신 분들이어서 구매 자금이나 캐펙스 이런 자금으로 저희가 투입을 하고 있습니다. 네, 링게임즈 좀 여쭤볼게요. 네. 쭉 여러 가지 이 사업을 성공시키기 위해서 여러 가지 구성 요소들을 좀 많이 설명을 해주셨는데 그 중에서 가장 어렵다라고 생각이 되는 요소라고 해야 될까요? 그런 건 좀 어떤 거라고 보고 계시나요? 네, 저희는 기본적으로 게임파이 업계에서 크립토 업계에서 처음 이제 출정을 준비하다 보니까 최근 여러분들이 이제 익숙하신 분들도 있고 정보를 얻으신 분들도 계시겠지만 최근에 이제 크립토 시장이라든지 이런 부분에 이제 글로벌 트렌드가 그렇게 이제 호락호락하지 않고 어떻게 보면 크립토 윈터라는 말이 유행할 정도로 좀 가혹한 현실이기 때문에 그런 면에서 상당히 이제 런칭을 준비하는 데 있어서 타이밍을 잡는다든지 여러 가지 협업 커뮤니케이션을 진행한다든지 콜라보를 진행한다든지 이런 점에 있어서 이제 어려움이 있는 건 사실입니다. 하지만 이제 한 가지 다행이라고 하는 거는 저희 회사 입장에서는 사실 이제 초기 시드 라운드와 프라이빗 라운드에 해당하는 부분을 올해 초에 이미 다 끝내놨기 때문에 사실 그런 부분의 어려움이 닥치기 전에 준비를 하고 있고 지금 현재로서 이제 론칭 단계 준비를 하고 있는 점은 저희 회사만의 장점이자
다행 요소라고 생각을 합니다. 네, 조금 그 관련성이 있을 것 같아서 이어서 질문을 좀 드리면 아까 말씀하신 것 중에 되게 공감됐던 부분은 그 너무 P2E라서 earning에 너무 집중되어 있는 그런 경향성 이런 것들이 오히려 조금 바틀렉이나 좀 허들이 되는 거라서 네. 우리는 되게 콘솔 퀄리티의 게임을 지향한다라고 네. 하셨잖아요. 근데 네. 거기에서도 여전히 네. 이 P2E라는 요소와 네. 정말 퀄리티나 재미적인 요소 간의 밸런싱을 하는 게 상당히 저는 난이도가 있을 것 같다. 네. 이게 아무나 할 수 없을 것 같고 그게 결정타를 날릴 것 같다라는 생각이 네, 드는데 네. 그 부분은 어떻게 좀 어프로치를 하고 계세요? 네, 밸런스 좋은 어떻게 잡으려고 코멘트와 하세요? 질문 감사합니다. 네, 정확하게 보신 것 같고 그래서 저희 게임 개발진이 처음 기획 단계부터 가장 그 중점을 두고 생각했던 부분이 사실 그 부분이었습니다. 밸런싱 부분과 에코시스템 자체 에코시스템의 구성 그리고 유저가 그 안에서 그 안의 생태계에서 재미와 함께 보상 요소에 대한 체감을 할 수 있는 시스템을 구축하는 게 가장 큰 목표였는데요. 하나 가지 특징을 말씀드리자면 저희 게임이 맨 처음부터 P2E, P&E로 계획된 건 아니었습니다. 사실 2019년에 처음 개발을 시작할 때는 캐릭터 콜렉터블 장르의 모바일 게임으로 개발을 시작을 했고 다만 이제 여러 가지 상황과 저희가 이 정도 규모의 게임으로서 글로벌 시장에서 좀 더 현명하게 살아남을 수 있는 방안 중에 하나로 크립토 업계에 진출을 해서 그 론칭한 거를 컨버전을 계획을 했고 그래서 지난 1년 동안 그 컨버전 과정을 진행을 해오고 있습니다. 그동안 엑시 인피니티로 대표되는 브리딩과 P2E 장르에 특화된 게임의 성공 사례도 있었고 또 그 성공 사례만을 답습하려고 했다가 실패하고 엎어진 수많은 프로젝트도 보았습니다. 하지만 이제 저희가 다행스럽게 생각하는 거는 내부적으로 저희는 자체적으로 아까 말씀드렸다시피 킹스레이드를 비롯한 여러 게임을 개발을 하고 에코시스템 설계와 디자인과 실제 시장에서 어떻게 운용되는지를 비단 국내뿐만이 아니라 전 세계 시장을 대상으로 실험하고 얻은 인사이트를 바탕으로 에코시스템을 설계를 했고 또 이 업계에서 또 가장 큰 특징 중에 하나는 어드바이저나 파트너사들과의 협업이나 역할이 굉장히 중요한 것 같습니다. 그래서 저희가 단독적으로 결정을 하기보다는 어떤 중요한 이슈나 설계적인 요소에 대해서 서로 토론하고 의논하고 서로 간의 문제점도 공유하고 하면서 계속 발전시켜 나가서 그런 부분에 있어서는 많은 부분에 대해서 밸런싱을 갖췄다고 자부하고 있습니다. 또 저희가 이번에 CBT와 오픈 테스트를 거쳐서 그 부분을 충분히 입증하고 있다고 생각합니다. 네, 저희 스토어 링크에 질문이 있는데요. 저희 요 서비스를 이용하는 고객군을 볼 때 이제 브랜드사들일 것 같은데 좀 주로 어떤 브랜드들이 어느 정도 규모의 예산을 집행하는지 그다음에 저희가 이제 결국에 저 회사의 수익은 모델은 어떻게 되는지 좀 궁금합니다. 네, 먼저 첫 번째 질문부터 답변 좀 드리겠습니다. 저희는 이커머스 기업들이 이제 전체 저희 이제 고객군이라고 보시면 되고 실제로 이용하시는 분들은 대부분은 다 SME 분들이 많이 이용을 하고 계시고요. 근데 비용으로 보면 SME 분들은 월 한 500만 원 정도 전후로 이제 사용하고 계시고 대기업이나 중견기업 위주가 한 3천에서 4천만 원 정도 지금 쓰고 있습니다. 그러니까 대기업 같은 경우는 뭐 LG생건이나 CJ 같은 이제 대기업부터 이제 중견기업까지 다양하게 고객군들을 좀 형성하고 있고요. 다들 이제 이커머스, 오픈마켓이나 자사몰을 운영하면서 물건을 판매하고 있는 기업들이라고 이제 생각을 해주시면 됩니다. 그리고 수익 모델 같은 경우는 이제 크게 두 가지로 나눌 수가 있는데 일단 80여 가지의 구매 패턴을 분석해서 이제 부족하다고 판단된 것들을 어떻게 개선할 수 있는지 마케팅 전략들이 추천이 됩니다. 그 마케팅 전략은 굉장히 다양하게 추천이 되는데 외부 광고 매체를 활용할 수도 있고 그게 뭐 바이럴 마케팅이 될 수도 있고 브랜딩 마케팅이 될 수도 있고 퍼포먼스 마케팅이 될 수도 있습니다. 그래서 그런 마케팅들을 확인하고 그 예측치를 확인한 다음에 저희한테 그냥 맡기는 결제를 누르게 되면 저희 쪽에서 해당 마케팅이 실제로 실행이 되고 그때 발생하는 마케팅 수수료가 저희의 1차 수익 모델이고요. 그러니까 두 번째 수익 모델은 그냥 저희 플랫폼들을 월 구독 형태로 이제 활용해서 월마다 비용을 이제 지불하는 구독 모델이 있는데 여기서 조금 더 나아가서 요즘에는 그냥 아예 본인의 스토어를 그냥 저희한테 총괄 운영 대행을 맡기고 저희한테 그냥 월 구독 비용을 주고 그 발생하는 스토어에서 매출을 수익 쉐어하는 방식도 이제 구축을 해놨습니다. 그래서 스토어 매출 같은 경우는 지금 대기업 위주는 한 4%에서 5% 정도 쉐어를 받고 있고요. 이제 SME 분들 같은 경우는 8%에서 10% 정도 수익을 쉐어 받고 있습니다.
네, 발표 잘 들었습니다. 스토어 링크에 좀 이어서 질문 드리겠습니다. 마케팅 방법이 이제 다양하게 존재한다고 하셨는데 그 제일 많이 사용되는 저희가 의뢰받는 마케팅 방법이 좀 무엇인지 궁금하고요. 그리고 네. 저희가 지금 오픈 플랫폼 내에서 마케팅을 좀 진행하신다고 했는데 오픈 플랫폼 내에서 할 수 있는 마케팅 방법들이 그렇게 많지 않을 것 같은데 네. 어떤 방법으로 진행하는지 궁금합니다. 네, 먼저 첫 번째 질문 답변 드리겠습니다. 사실 오픈 플랫폼이라고 하시는데 저희는 이제 오픈 마켓이라고 이제 정의를 내리는데 이제 네이버 쇼핑, 쿠팡, 11번가 옥션 같은 이제 플랫폼들은 오픈 마켓이라고 이제 정의를 하고 있습니다. 이제 오픈 마켓에서 실제로 가장 많이 쓰는 건 역시나 광고 시스템을 활용하는 거라고 생각을 해주시면 되는데 제가 아까 80여 가지의 구매 패턴이라고 말씀드렸는데 이거를 크게 세 덩어리로 나누면 광고 영역이 하나가 있고 검색 영역이 하나가 있고 할인 행사하는 기획전 영역이 하나가 있습니다. 그래서 이 세 가지 영역이 골고루 분포가 되어 있다고 보시면 됩니다. 3분의 1씩. 광고 영역은 그냥 외부 아까 제가 말씀드린 SNS나 포털에 있는 광고 시스템이 아니라 오픈마켓에도 다 광고 시스템이 붙어 있거든요. 그거는 쿠팡이나 네이버나 뭐 11번가나 옥션이나 마찬가지입니다. 그래서 그런 광고 시스템을 활용하는 것들이라고 이제 보시면 되고 이 광고 시스템에서도 SA 영역과 DA 영역으로 나눌 수가 있다고 보시면 됩니다. 그리고 검색 영역 같은 경우는 내가 특정 키워드를 검색했을 때 노출되는 지면들이 있는데 이 지면의 영역을 내가 얼마나 점유하고 있는지에 대한 영역이라고 이제 보시면 됩니다. 그리고 할인 행사하는 기획전 같은 경우도 네이버 쇼핑만 보더라도 뭐 수십 가지의 기획전을 운영하고 있는데 그런 기획전들을 어떻게 관리할지를 분석하고 이 기획전의 적재적소의 기획전을 이제 그 이벤트나 배너와 함께 돌리고 그 성과를 측정하는 형태라고 이제 생각을 해주시면 될 것 같습니다. 네, 스토어링크의 질문 드릴게요. 지금 말씀하시는 거 너무 저는 이제 좀 들으면서 되게 좋다라고 생각이 됐던 포인트는 온라인 마케팅의 비용이 계속해서 상승하는 그 과정에서 그 환경 안에서 새로운 곳을 좀 보셨다라는 게 되게 재밌는 포인트라고 생각이 됐어요. 근데 이 영역, 새로운 영역을 개척하는 요 초기이기 때문에 우리는 가격적인 경쟁력 혹은 로어스적인 우위성을 뭔가 만들어 볼 수도 있을 것 같아요. 근데 어느 시점이 되면 혹은 지금 여러 가지 유스 케이스가 굉장히 다양하게 우리의 프로덕트는 훨씬 더 다양합니다라고 얘기를 할 수도 있을 것 같지만 이 스토어 링크 서비스를 사용하는 고객이 이제 증가를 많이 하면 할수록 여전히 여기도 이제 커스트적인 측면에서 혹은 컴피티션이 계속 생길 거니까 네. 그렇게 되면 우리도 가격적인 혹은 로아스적인 그 우위성 경쟁 우위 같은 거 다른 일반 미디어 플랫폼에 대비해서 그런 것들이 조금 이제 다일루션 되지 않을까라는 생각이 좀 들긴 하거든요. 이게 어느 시점 혹은 어떤 특정 기준에 대한 비전 전망을 좀 갖고 계신가요? 일단 당분간은 사실 계속 이제 성장 잘 할 거라고 생각하는 이유가 사실 외부 광고 매체 말씀하신 것처럼 굉장히 효율이 지금 안 좋아지고 있잖아요. 그게 뭐 여러 가지 이유가 있지만 뭐 사용하는 경쟁자들도 많아지고 있고 실제로 이제 대형 포털사나 이제 뭐 기업들에서 서드 파티 쿠키를 이제 제한하고 있죠. 제한하면서 이제 정확한 타깃 이제 마케팅이 안 되면서 사실은 광고의 성과가 이제 떨어지고 있어서 기존에 자사몰 플레이를 하던 분들도 이제 오픈 마켓에 자꾸 눈을 돌리는 거예요. 이제 그런 이제 좀 시장 환경이 저희한테 조금 도움이 많이 됐던 것 같고 저는 이게 이제 앞으로 계속 갈 거라고 생각하는 게 실제로 뭐 구글도 이제 2023년, 2024년 정책을 미리 지금 오픈해 놓은 것들이 있는데 그게 다 이제 그 쿠키 제한에 대한 정책들이거든요. 이제 그렇게 되면 결국은 외부 광고 시스템의 효율은 점점 더 안 좋아질 거라고 생각하고 있고 실제로 페이스북 같은 경우도 CPM의 광고 성과를 원래는 공개를 했었는데 지금은 너무 안 좋아지다 보니까 아예 그 페이지를 삭제를 시켰잖아요. 그러니까 이런 것들이 앞으로는 장기간 계속될 거라고 생각하고 있고 실제로 대기업 위주로도 자사몰보다는 이제 오픈마켓에 조금 더 시선을 돌리는 이런 행동들이 많이 보이고 있어요. 그래서 그런 부분을 저희는 최대한 적극적으로 활용해서 그런 쪽에 대한 자동화 플랫폼, 그다음에 좀 체계화된 분석 시스템들을 계속 만들어 나가고 있습니다. 그래서 제가 오늘 발표는 사실 아까 스토어링크 하나만 발표를 이제 드렸지만 사실 저희는 이미 10개의 플랫폼을 가지고 있어요. 예를 들어서 라이브 커머스를 최적화할 수 있는 라이브 링크, 블로그 영역을 최적화할 수 있는 블로그 링크, 그다음에 벤더사나 리셀러를 관리할 수 있는 이제 자동화 시스템, 관리 시스템, 그다음에 뭐 가격 모니터링 시스템, 경쟁사 모니터링 시스템 같은 것들을 계속 개발하고 고도해 나가고 있기 때문에 오히려 대기업 쪽에서는 어떤 이제 반응을 보이고 있냐면 우리는 관련 인력을 아예 세팅을 안 하고 그냥 너네 플랫폼을 쓰겠다. 또는 야 우리 스토어, 뭐 네이버 스토어, 뭐 쿠팡, 카카오 그냥 너네가 담당해. 그리고 매출 그냥 쉐어하자. 이런 형태로 지금 많이 좀
그 노선을 정하고 있거든요. 그래서 저희는 계속 그런 쪽으로 플랫폼을 고도화해 나가는데 좀 영향을 집중하고 있습니다. 베지스타의 질문이 있습니다. 이제 회사가 만들어낸 부가가치 어디서 오는가를 잠깐 생각하다 보니까 결국에 노동 플러스 시설인 것 같아서 그렇다면 부가가치가 너무 제한된 건 아닌가라는 생각이 좀 들었어요. 그래서 아마 그런 고민들을 하실 것 같은데 좀 회사의 가치가 어디서 오는지 좀 궁금합니다. 네, 크게 저희가 두 가지를 조금 개선해야 된다고 생각을 하고 있습니다. 앞으로 첫 번째가 그러니까 저희 핵심 역량을 집중해야 될 게 두 가지라고 생각하는데 첫 번째로는 원재료를 저희가 얼마나 더 좋은 원재료를 개발하는지 해외든 국내든 두 번째는 자동화 영역인데요. 사실 자동화 기계가 없진 않습니다. 네덜란드나 일본 같은 선진 국가들의 대형 자동화 기계들이 굉장히 많은데 우리나라 농업 시장이 굉장히 파편화되어 있고 고령화되어 있고 물량들이 파편화되어 있다 보니까 그런 물량을 다 처리할 수 있는 기업이 없는 것이지 설비가 없는 것은 아니기 때문에 과거에 제가 프레시에 근무할 때 용인의 그 공장 지을 때 제가 설계 PM을 맡아서 했었고 그때 많은 설비들을 좀 제가 네, 아쉽게도 시간이 다 됐습니다. 네, 그 다시 한번 이렇게 고생해주신 분들에게 박수 한번 부탁드리겠습니다. 네, 첫 그룹 심사는 이렇게 끝났고요. 바로 이어서 다음 그룹을 진행하겠습니다. 먼저 에임스의 발표가 있겠습니다. 발표자분께서는 무대로 나오신 이후에 준비되시는 대로 바로 피칭 시작하시면 됩니다. 네, 에임스 발표 시작하겠습니다. 저희는 배터리 데이터 마이닝 기술 기반의 배터리 교체 충전 서비스를 하고 있는 에임스의 최성훈입니다. 저희는 3년 이내에 모든 모빌리티 기업들이 배터리를 공유하게 될 것이고 그 공유를 했었을 때 어떤 방법을 통해서 공유를 해야 되는지에 대해서 저희가 지속적으로 고민을 하였습니다. 그 중에 배터리의 상태 정보를 지속적으로 확인하지 않고서는 이제 화면에 보시는 수익성, 리스크, 충전 효율성을 가져갈 수 없다라고 판단을 하였고 화면에 보시는 것처럼 이제 앞으로 저희가 많이 앞으로 보게 될 이제 5가지 모빌리티들인데 결국은 이 제품들이 에너지를 공급을 받을 때 이미 사용했던 배터리의 스테이터스 확인이 되지 않은 상태에서 충전을 하거나 교체를 하게 됐을 때 올 수 있는 리스크들을 체크를 하였습니다. 그래서 저희는 배터리 자체에 포지 데이터, IoT 통신망을 체결한 IoT 배터리를 만들었고 그 배터리를 기반으로 전기 모빌리티에 에너지를 공급하고 배터리를 충전해서 공급할 수 있는 스테이션을 만들었고요. 그 솔루션들이 운영이 되고 있는 게 저희 나노 OS라고 하는 저희의 솔루션입니다. 저희는 국내 이륜차 시장 외에도 글로벌 이륜차 시장까지 저희가 타겟을 하고 있었고 결국은 이 친환경 모빌리티, 이륜차 같은 경우도 내연에서 전기로 가야 되는 것들은 어느 나라랑 다 동일한 상황이기 때문에 저희가 현재 바라보고 있는 시장은 화면과 같고요. 실제로 보시는 것처럼 흔히 이제 베트남 가보시면 이런 분위기가 연출이 됩니다. 결국은 이 모빌리티도 결국은 다 전기로 바뀌어야 되는데 중요한 것은 이제 충전에 대한 부분들을 해결할 수 없다라는 게 저희의 가장 큰 논점이었고 국내 시장 같은 경우는 당연히 이제 배달 플랫폼에서 가장 많이 사용하다 보니까 그 시장에 빠르게 적용할 수 있는 방법들을 체크를 하였고 그 과정에서도 이제 지자체나 정책적인 이제 가속화에 의해서 2025년도까지는 서울시나 세종시 같은 경우는 전부 다 전기 이륜차 배달용을 교체를 하겠다라는 이런 발표들이 계속 정책적으로 나오다 보니까 좀 가속화가 되는 상황이었습니다. 그래서 저희가 배달에다가 모빌리티를 넣어봤는데 이게 하루에 정말 100에서 180km씩 이동을 하는데 충전에 대한 부분들을 해결해주지 않고서는 이게 사용할 수 없다라는 결과를 도출을 하였고요. 그래서 저희가 화면에 보시는 것처럼 딱 3가지 스텝으로 교체할 수 있는 에너지 충전 플랫폼을 만들었고 현재 시장에 보급을 하고 있습니다. 저희의 장점은 일단은 배터리 자체가 모빌리티가 최대 주행거리 자체를 늘릴 수 있도록 두 개의 배터리를 착용할 수 있다는 점과 이게 스테이션이라고 하면 결국 인프라인데 설치 장소에 대한 이제 구애가 계속 들어가기 시작하면은 이게 확산의 어려움이 있고 가격적인 부분들이 있는데 저희 그런 부분들을 해결해 놓았기 때문에 글로벌 기업들보다는 저희가 더 이제 우수한 경쟁력을 가지고 있다고 판단이 되고 있고요. 그 외적으로도 배터리를 저희 모빌리티에만 쓰는 것이 아니라 다양한 모빌리티에 쓸 수 있도록 기획하였기 때문에 지금 범용성을 가지고 있습니다. 그리고 어플리케이션 같은 경우도 저희가 배터리에 정보만 주는 것이 아니라 내가 에너지를 어떻게 썼고 얼마만큼의 에너지를 씀으로써 탄소 배출을 저감시켰는지에 대한 에너지 소비 패턴을 보여주는 솔루션을 가지고 있고요. 그에 따라서 스테이션 같은 경우도 향후에는 저희가 친환경 에너지를 받았을 때 배터리에서 에너지를 되팔 수 있는 스마트 그리드까지 준비한 솔루션이라고 보시면 될 것 같습니다.
그래서 화면에 보시는 것처럼 저희가 좀 전국 단위로 이제 많은 지역에 지금 분포가 돼서 지금 운영을 하고 있고 배터리를 실시간 관리함으로써 배터리 수명까지 증대시킬 수 있는 부분들을 가져가고 있어 현재 배달 대행에서 유일하게 지금 적용해서 하고 있는 제품이라고 보시면 될 것 같고요. 국내 시장 같은 경우 시장의 저희의 비즈니스 모델은 모빌리티의 공급 판매 및 리스 렌탈을 서비스를 함과 동시에 자연스럽게 주유소 비즈니스까지 가져가는 배터리 충전 서비스로 수익을 내고 있고 그에 따른 보험 상품까지 저희가 현재 상품을 판매하고 있습니다. 그래서 화면에 보시는 것처럼 배달 대행에서 굉장히 많이 계약을 하고 계시고 저희가 현재 시장을 많이 지금 선점하고 있는 상황에 있고요. 그리고 이거는 지금 저희가 딱 부산에서 9월 18일 기준으로 하루에 에너지를 얼만큼 공급했는지를 보여주는 차트인데 파란색 화면이 보시는 게 라이더들이 움직이는 분포도를 저희가 GPS 정보를 통해서 추리를 하였고 그 위치에 맞는 스테이션들을 편하게 설치를 해줌으로써 에너지 효율을 극대화시키고 있다는 걸 보여드리고 있습니다. 그리고 저희가 대기업과의 콜라보를 굉장히 많이 하고 있고 기술적인 부분들을 많이 담당하고 있다 보니까 저희가 뭐 향후에 대기업이 지출을 했었을 때 마켓쉐어에 대한 리스크를 어떻게 할 것이냐에 대한 부분들을 많이 해소하고 있고요. 그리고 좀 특이한 점은 저희가 제품화가 되자마자 저희가 수출 계약을 해서 볼리비아에 수출을 했고 지금 이스탄불 수출 계약 진행하고 있고요. 베트남, 필리핀 등지에서 저희 현재 솔루션들 수출 계약을 지금 진행하고 있는 상황에 있습니다. 그래서 저희가 글로벌 시장에 대한 부분들을 저희가 이렇게 준비를 하고 있고 저희 에임스는 배터리 부분의 표준화 사업을 진행하고 있는 팀으로서 저희가 프로젝트를 진행하고 있고 저희 팀은 모빌리티 아쉽게도 시간이 다 됐습니다. 이상으로 에임스의 발표를 마치겠습니다. 감사합니다. 다음은 10, 11의 발표가 있겠습니다. 발표자분께서는 무대로 나오신 후 준비되시는 대로 바로 피칭을 시작하시면 됩니다. 예, 안녕하십니까. 저는 1011 대표 이호영입니다. 1011은 크게 인공지능 건축 설계 솔루션 빌드잇과 모듈러 시공 솔루션 빌드잇 M을 서비스하고 있는 스타트업입니다. 먼저 빌드잇에 대해서 소개를 드리도록 하겠습니다. 빌드잇은 다음과 같은 특징을 가지고 있습니다. 용적률을 최대로 하면서 일조량을 많이 확보할 수 있는 자동 설계 솔루션입니다. 빌드잇이라는 사이트에 들어오시면 첫 번째로 수행하는 작업은 지금 보시는 바와 같이 2차원 지도상에서 사업 영역을 설정을 하는 것입니다. 이렇게 건축에 대한 사업 영역을 설정을 하게 되면 자동으로 건축 법규에 대한 내용들이 세팅이 되고요. 빌드잇 실행 버튼을 누르게 되면 지금 보시는 바와 같이 10가지의 설계안들이 자동으로 인공지능이 제공을 해주게 됩니다. 이렇게 인공지능이 자동으로 설계안들을 도출을 해주지만 CAD 파일의 어떤 도면이라든지 일조 분석 보고서들도 자동으로 출력이 됩니다. 앞서 설명드린 바와 같이 인공지능이 자동으로 설계한 안은 디지털 트윈 공간에서 지금 보시는 바와 같이 편집을 할 수가 있습니다. 건물을 선택해서 이동이라든지 회전, 층수 조절과 같은 편집을 진행을 할 수가 있습니다. 이러한 편집을 진행하면서도 건축법규에 위배가 됐는지 아니면 건축법규에 맞춰서 잘 설계가 되었는지를 가이드 받으면서 설계를 진행할 수 있다는 것이 특징입니다. 그리고 대한민국 전역에 대한 지형 정보와 건물 정보들을 다 이제 구축을 해놨기 때문에 지금 보시는 바와 같이 각 세대별로 들어가서 세대별 조망까지 확인을 할 수가 있습니다. 그리고 1조에 대한 시뮬레이션도 가능하고요. 1011에서는 작년에 LH와 망우일구역이라고 하는 프로젝트를 진행했습니다. 이 지역은 북쪽에 학교가 있었는데요. 학교는 교육영향평가를 받아야 되기 때문에 층수를 낮게 설계를 할 수밖에 없었습니다. 그래서 왼쪽에 보시는 설계안이 기존 건축사무소에서 진행을 했었던 설계안입니다. 하지만 빌드잇을 이용해서 1011에서는 학교 일조 피해를 최소화시키면서도 세대수와 용적률을 많이 확보할 수 있는 설계안을 도출하였습니다. 최종적으로는 134세대를 더 추가 확보하였고요. 이것을 경제적인 가치로 환산한다면 한 세대당 7억 원의 분양가라고 가정을 했을 때 938억 원의 경제적인 가치를 창출할 수가 있었습니다. 지금 현재는 대형 건설사와 건축사무소, 자산운용사에서 주로 사용을 하고 있습니다. 다음은 모듈러 시공 솔루션 빌드잇 M에 대해서 소개를 드리도록 하겠습니다. 모듈러 공법이라는 것은 공장에서 방 모듈, 화장실 모듈, 거실 모듈을 제작한 다음에 현장에서는 적층하는 방식으로 집을 짓는 건축 공법입니다. 1011은 이 공법을 이용해서 단독주택, 다가구 주택과 같은 주택 프로젝트를 다양하게 진행을 했고요.
그리고 업무 시설에 대한 프로젝트도 진행을 했습니다. 지금 현재는 탕정중학교라고 하는 학교 프로젝트를 진행을 하고 있습니다. 학교 모듈러 프로젝트 중에 5층 규모로 지어지는 사례는 지금 탕정중학교가 최초의 사례로 지금 시공이 되고 있는 중에 있습니다. 학교 모듈러 시장은 1.2조 원이나 되는 시장입니다. 이 교육부에서는 이미 학교 모듈러에 대해서 1.2조 원의 예산을 확보, 배정을 해놓은 상황이고요. 그런데 이 학교 모듈러를 제작할 수 있는 회사는 지금 현재 10군데도 안 되는 상황입니다. 그렇기 때문에 이 시장에 내년에는 본격적으로 진출을 해서 캐시카우를 만들어갈 계획에 있습니다. 그리고 앞서 소개해드린 인공지능 건축 설계 솔루션 빌드잇에 대한 시장은 건축 설계 시장에 해당이 되는데요. 5.2조 원 정도 규모의 시장입니다. 이 시장도 마찬가지로 소프트웨어의 고객층을 견고하게 확보해 나가서 시장에 대한 확보를 해 나갈 계획에 있습니다. 올해 매출 목표는 75억입니다. 그 중에 빌드잇 관련돼서 10억 원, 그리고 빌드잇 M 관련돼서 65억 원의 매출을 목표로 하고 있습니다. 1011은 투자 거점별로 성장해 왔습니다. 지금 현재는 시리즈 B 투자 유치 중에 있고요. 2025년에 IPO를 하는 것을 목표로 하고 있습니다. 창업을 2014년에 창업을 해서 현재 45명 정도의 인력들이 구성이 되어 있습니다. 그 중에서 이제 저를 비롯해서 IT 관련된 전문가들이 한 절반 정도 구성이 되어 있고요. 건축과 모듈러 관련된 인력들이 절반 정도로 구성이 되어 있습니다. 건축과 IT 기술의 만남 1011이 선도하도록 하겠습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 이상으로 1011의 발표를 마치겠습니다. 다음으로는 플라나의 발표가 있겠습니다. 참고로 본 발표는 영어 발표이니 동시 통역이 필요하신 분들은 리시버를 편히 사용 부탁드리겠습니다. 발표자분께서는 준비되시는 대로 바로 발표 시작하시면 됩니다. Safety of the battery is a function of how to use it, and the safety of the battery entirely depends on the way of using it. It's never enough to emphasize this many times to build the next generation of electric vehicle called advanced air mobility. Hi, my name is Braden Jae-hyun Kim. I'm a CEO at Plana. As an aeronautical and mechanical engineer, and based upon about 7 years of leadership experience in UAE market, now I can strongly convince that the completion of electric powertrain and its safety will be the core value to decide the success of eVTOL aircraft. We are founded in July of last year, and we are the first and the unique startup in South Korea, and attracted to financial investment of $9 million for seed and pre-A rounds. There are more than 1,000 of applicants for developed position, which enables Plana to build up top-notch team from global aviation and automotive industries. Let me show our hybrid eVTOL. This hybrid eVTOL aircraft is capable of flying 500 kilometers using instrument flight rule avionics system, carrying up to 6 passengers with a cruise speed faster than 300 kilometers per hour. In the future, I believe the helicopters will eventually disappear. The concept of the operation of this aircraft is exactly an extended version of the helicopter operation, with an extremely reduced noise level while having much more aerodynamic efficiency and redundancy in the flight control. So even if the initial market might start from logistics business or some special mission such as air ambulance, we are aiming for opening a huge transportation market, as you can see.
the most attractive potential in this kind of travel is that we can create tons of new routes in a relatively easier way because we do not have to build the airport for VTOL operation. Even though there are many aviation companies that have historically been recognized, the VTOL manufacturer industry is mostly led by startups, as you can see on the right. What makes it possible? Lightweight composite design material and aerodynamic performance, avionic components, improved communication like 5 or 6G. Maybe yes, but I can tell for sure the biggest differentiated point shall come from the called distributed electric propulsion system. DEP is an entirely new system required for this kind of VTOL operation. This is a general scheme of the powertrain chain that consists of batteries, electric engines such as high-specific motors and inverters, and propellers. This may look simple, but actually it's not, especially for batteries. Battery is a product of a very complicated electromagnetic and chemical reactions inside. If SOC becomes low, we'll meet a huge degradation, which will bring about some short lifespan. And if SOC becomes high, the possibility of getting fire increases dramatically. So in order to overcome such shortcomings, Plana introduced a hybrid system using turbine generator, which guarantees the best way of using batteries. So safety of the battery is a function of how to use it. So we just finalized the first fundraising in this September, and we are building the subscale prototype. 네, 아쉽게도 시간이 다 됐습니다. 네, 이상으로 플라나의 발표를 마치겠습니다. 그럼 앞서 세 팀의 그룹 심사를 이제 진행하도록 하겠습니다. 그 발표자분들은 무대로 올라와 주시길 바랍니다. 심사위원분들도 네, 준비되시는 대로 바로 질의를 시작하시면 되고 앞서 해주신 것처럼 감사하게도 질의를 잘 배분해 주시길 부탁드리겠습니다. 네, 발표 잘 들었습니다. 에임스에게 질문드리겠습니다. 그 저희의 프로덕트이 그 배터리 자체부터 이제 생산을 해서 그 IoT 디바이스를 장착하는 건지 아니면 단지 IoT 이제 디바이스만 만들어서 만드는 건지 좀 궁금합니다. 저희는 배터리 자체도 생산을 하고 있고 스테이션 솔루션의 모빌리티까지 저희가 전부 다 하고 있습니다. 배터리 같은 경우에는 지금 중국이나 가격 경쟁력이 뭐 좀 있는 배터리들이 기존에 많을 것 같은데 거기에 대해서 저희 가격 경쟁력을 어떻게 이끌고 갈 건지 그 전략이 궁금합니다. 우선은 이제 현재 저희가 하고 있는 솔루션이 단순하게 판매를 지향하고 있지 않고 배터리를 지속적으로 빌려줌으로써 에너지를 공급함으로써 이제 수익성이 나오는 비즈니스이기 때문에 저희가 가성비가 좋고 가격대가 저렴한 중국산보다는 퀄리티 자체가 좋고 수명도를 어느 정도 보증할 수 있는 SDI의 제품을 쓰고 있고요. 그렇게 했을 때 단순하게 보급 자체를 했었을 때 중국산 대비 뭐 예를 들면 국내산이 뭐 프라이스 자체가 더 많이 높지 않고 실제로는 가격 차이 그렇게 많이 나지 않습니다. 그래서 저희는 오히려 핸들링이 가능하고 품질이 좋은 제품들을 사용하고 있어서 현재 서비스에 저희가 충분히 BEP를 도달하고 있는 프로핏을 가지고 있는 상태입니다. 그 유사한 시도를 하는 업체들이 꽤 여럿 있는 걸로 알고 있습니다. 어쨌든 그 비슷한 그 폼팩터와 비즈니스 모델과 되게 유사한 것들 많이 있어서 봤는데 그런 여러 개의 타사 대비 우리가 진짜 내세우는 특장점이 뭐라고 좀 생각하시나요? 뭐 기술적인 것도 좋고 비즈니스적인 측면에서 좋고. 저희가 가지고 있는 말씀해 주신 대로 저희는 두 가지를 다 가지고 있다고 보고 있는데 첫 번째로 배터리에 대한 기술력인 부분인데요. 실제로 지금 현재 저희가 하고 있는 프로젝트를 이제 진행하고자 하는 팀들이 많이 하고 있으나 그들이 과연 배터리를 얼마만큼 다뤄봤느냐, 배터리의 연구를 직접 해본 팀이 맞느냐에 대한 부분들을 체크를 해보시면 실제로 저희는 뭐 현대자동차부터 시작해서 현대캐피코 배터리 중심적으로 움직이는 팀원들로 구성이 되어 있기 때문에 거기서 벌써 기술력 차이는 많이 난다고 보고 있습니다. 그리고 비즈니스적으로도 지금 현재 그 프로젝트를 하시는 팀들이 대부분 다 이제 대만의 고고로를 이제 많이
그 카피를 한 제품들인데 이게 배터리를 꼭 2개를 껴서 구동이 되는 방식이다 보니까 배터리에 오류가 생기는 순간 차가 멈추어서 서비스가 정지되는 경우들이 발생을 합니다. 국내 시장에서는 서비스가 정지되는 순간 배달을 못하는 구조가 되기 때문에 그에 대한 VOC를 해결을 할 수가 없기 때문에 현재 그 제품들 같은 경우는 배달이 못 들어가고 있는 상황이고요. 일반 유저들은 타겠지만 배달이 못 들어가는 제품 같은 경우는 저희 반쪽짜리로 보고 있고 저희는 멈추지 않는 서비스를 만들었기 때문에 비즈니스적으로도 저희가 훨씬 우위를 점하고 있다고 보고 있습니다. 이어서 잠깐 한 점 죄송합니다. 열하고 배터리의 무게 문제가 좀 있는 걸로 제가 알고 있는데 그거는 좀 어떻게 해결하셨어요? 그러니까 뜨거운 상태 배터리를 스테이션에 넣는 그 상황에서 뭔가 뭐 급속으로 냉각을 하신다든지 그런 솔루션이 있는 건지 무게적인 측면에서는 라이더가 어쨌든 꺼내야 되는데 그게 이제 상당한 에너지를 필요로 하는 무게이다 통상적으로. 근데 그런 부분도 좀 고민해서 해결된 부분이 있나요? 이제 배터리 교체 충전 시스템이라고 하면은 말씀하신 대로 핸들링이 되는 정도의 무게여야 되고 그 방향으로 지금 국회원이든 이제 표준화를 가고 있기 때문에 저희 거 같은 경우도 약 10에서 11kg 정도의 무게라서 여성 라이더들도 충분히 핸들링 가능한 구조로 되어 있고요. 지금 좋은 질문을 해주셨는데 이게 결국 배터리라는 것들이 결국 열에 의해서 변형이 오고 사용하다 보면 열이 나고 이걸 어떻게 냉각시킬 것이고 이런 것들에 대한 고민들은 당연히 저희 기술적으로 충분히 들어가 있는 제품이다 보니까 냉각을 별도로 하지 않고도 어느 정도 이제 온도 제어를 할 수 있는 정도의 솔루션들은 저희가 당연히 들어가 있고 저희는 좀 특이하게 이게 배터리의 온도만 체크하는 것이 아니라 배터리를 이제 제어하는 이제 BMS라고는 배터리 매니지먼트 시스템의 일부 회로들까지 저희가 온도를 체크함으로써 온도 제어를 충분히 하고 있어서 현재 저희가 제일 더웠을 때부터 지금 추웠을 때까지 운영을 잘 하고 있는데 아까 보시는 것처럼 부산 같은 경우도 굉장히 잘 타고 계셔서 좀 온도에 대한 이슈는 저희 거의 발생하지 않고 있습니다. 저희 1011에 질문이 있는데요. 저희 빌드 솔루션 같은 경우에 건설사들이 이용할 것 같은데 이제 대부분 다 아파트 설계에서 여러 가지 뭐 용적률이라든가 일조를 체크하기 위한 목적으로서만 사용되는 건지 아니면 추가적으로 다른 기능들이 있어서 다른 목적으로도 많이 활용되고 있는 것인지 좀 궁금합니다. 지금 현재는 이제 대형 건설사하고 건축사무소에서 많이 사용을 하고 있는 상황이고요. 말씀해주신 바와 같이 용적률하고 일조량을 이제 극대화하는 게 사실은 키포인트입니다. 간혹가다 이런 경우가 있어요. 뭐 압구정동 근처에서는 한강이 얼마나 더 많이 보이냐 이런 것들이 이제 중요할 때가 있거든요. 그럴 때에는 조망을 자동으로 평가하는 솔루션이 있습니다. 그래서 조망 솔루션을 이용해서 조망뷰를 한 세대라도 더 잘 보이게 하는 설계안으로 개선해주는 이런 컨설팅도 진행을 하고 있고요. 자체적으로도 그런 이제 보고서들이 나오기 때문에 내부적으로도 그 솔루션을 돌려서 이제 조망이 더 잘 나오는 설계안들을 개선하기도 합니다. 그래서 대형 건설사나 건축사무소에서는 이렇게 아파트 단지에 대한 시뮬레이션을 하고 있고요. 사실은 이제 짧은 시간 동안 설명드리기 좀 어려워서 말씀 못 드렸는데 소규모의 이제 빌라 다세대 주택 규모로도 자동으로 설계가 되는 상황입니다. 그래서 이제 그런 설계 같은 경우는 B2C 영업이기 때문에 이제 그 1011의 빌드 솔루션은 이제 B2B 사업이고요. B2C 사업은 프로테크 업체인 밸류맵이라는 회사가 있습니다. 그래서 밸류맵이라는 플랫폼에 이제 1011의 빌드 솔루션이 탑재가 되어 있는 상황입니다. 네, 이어서 1011한테 질문 좀 드리겠습니다. 저희는 보통 이제 설계를 하는 툴들이 이제 글로벌적으로 다 쓰이는 CAD부터 해서 글로벌적으로 다 쓰이고 있는데 저희는 한국의 용적률 규제를 끌어와서 쓰는 걸로 지금 이해가 되는데 혹시 이런 걸 가지고 해외로 진출할 수 있는 가능성이 있는지 아니면 그 가능성에 대해서 뭐 어떤 전략을 가지고 계신지 좀 궁금합니다. 예, 그 작년에 그 산자부에서 진행하고 있는 그 글로벌 스타라고 하는 연구 과제가 있습니다. 그 연구 과제를 지금 싱가포르에 있는 BSD라는 회사하고 같이 진행을 하고 있고요. 참고로 BSD는 싱가포르의 창의공항을 설계한 그래도 싱가포르에서는 좀 큰 건축사무소입니다. 그래서 그 건축사무소하고 싱가포르, 말레이시아, 베트남에 대해서 이제 글로벌 런칭하는 계획을 하고 있고요. 내년 말쯤에는 저희가 프로토타입 형태로 테스트 버전이 이제 출시가 될 계획에 있습니다. 네, 이어서 1011께 질문 드리면 그 매출이 지금 한 19억, 20억 정도였던 걸로 제가 기억을 하는데요. 그 중에 올해 목표인가요, 그게?
작년 매출이 작년 매출이 20억이었고요. 네네. 올해는 75억이 그 정도 예상을 하시는 거죠. 그 우리가 지금 사스를 판매를 하는 지금 소프트웨어를 판매를 하는 그 레베뉴 스트림이 하나 있고 지금 모듈러 공사를 직접 하시는 그런 게 있는데 맞습니다. 어디가 더 지금 비중이 크면 어디가 또 마진이 좀 높고 이게 그게 좀 궁금합니다. 소프트웨어 같은 경우는 지속적으로 R&D를 진행을 하고 있기 때문에 아직 영업이익이 이제 나오고 있지 않는 상황인데요. 이제 모듈러 공법 같은 경우는 사실은 건축을 할 때 뭐 콘크리트로 짓느냐, 철골로 짓느냐, 이제 그런 공법을 이제 선택하는 그런 시장이기 때문에 이미 시장에 있는 상황입니다. 그래서 이제 모듈러 공법으로 이제 짓고자 하는 수요들이 많이 지금 최근에 늘어나고 있는 상황이고요. 그래서 매출 규모는 지금 모듈러 쪽이 더 많은 상황이지만 저희가 이제 향후 5년 정도 되는 시점에서는 빌드 소프트웨어하고 모듈러 하드웨어 이게 이제 거의 비슷한 수준의 매출 규모와 이제 영업이익률은 그 시점이 되면은 이제 인공지능 건축 설계 솔루션 같은 경우는 한 50% 영업이익을 예상을 하고 있고요. 이제 모듈러 시스템 같은 경우는 15%에서 20%의 영업이익을 예상을 하고 있습니다. 모듈러 공사를 할 때도 지금 이제 판매를 하고 계시는 소프트웨어를 같이 좀 활용을 하시기 때문에 시너지가 나는 측면이 있나요? 아니면 완전히 별개로 봐야 되나요? 지금 현재는 별개인데요. 사실은 이제 큰 그림에서는 이걸 연결을 시키려고 합니다. 그게 이제 내년에 진행할 어떤 아젠다 중에 하나인데요. 인공지능이 자동으로 설계를 하고 그거를 스마트 팩토리화 되어 있는 이제 모듈러 공장에서 제조 생산한 다음에 현장에서는 적층하는 방식으로 집을 짓는 이런 전체적인 기술 플랫폼을 만드는 게 이제 내년의 목표입니다. 그러기 위해서 지금 시리즈 B 투자를 유치하고 있고요. 이제 가장 많이 투자금이 이제 들어갈 부분은 이제 공장 자동화 부분. 사실은 이제 일본 같은 경우는 도요타 자동차 공장에서 이제 그 자동차 생산 라인에서 이제 체계적으로 모듈러가 이제 자동차 만들듯이 이렇게 막 이렇게 그 공장에서 제조를 하거든요. 그래서 이제 우리나라에서도 그런 공장 자동화, 집을 자동으로 만들 수 있는 그런 시스템을 이제 내년에 이제 구축을 하고자 합니다. 플라나의 질문이 있는데요. 이제 결국에 상용화 될 때까지 상당한 시간이 소요될 것 같은데 어느 정도 시간과 이 소요될 걸 생각이 되시는지 그리고 그때까지 자금 소요가 클 것 같은데 이제 펀딩이나 이런 부분에 대해서는 크게 어떤 계획을 가지고 계신지 좀 궁금합니다. 네, 마지막 슬라이드에 설명을 드리려고 했던 부분이라서 설명을 드리겠습니다. 저희는 지금 서브스케일 프로토타입을 개발 중에 있고요. 거의 연초에 제작이 완료돼서 내년 1분기 때 첫 비행을 할 계획을 가지고 있습니다. 그리고 그 비행체는 사이즈가 한 4분의 1 정도 스케일 되는 축소기라고 보시면 되고요. 그 이외에는 바로 이제 유인기체 수준의 기체로 넘어가게 되는데 2025년 롤아웃이랑 퍼스트 플라잇을 지금 계획을 하고 있고 이 상용화는 2028년을 바라보고 있습니다. 그래서 현재 2022년인 걸 감안하면 앞서 있는 플레이어들이 한 3년 정도의 시간을 들여서 풀스케일을 수직 이루고 시키고 트랜지션 비행을 시켰던 과정을 봤을 때 저희도 충분히 해낼 수 있다고 보고 있고요. 상용화까지는 사실 굉장히 방대한 자본이 필요한 건 사실입니다. 근데 이 업계는 세계적으로는 400개가 넘는 스타트업들이 존재합니다. 그럼에도 1,000억 이상의 투자 유치를 받은 회사는 사실 손가락에 꼽을 정도로 적고요. 그 정도 투자 유치가 일어났을 때 두 번째 검증 과정인 이 회사가 정말 끝까지 상용화를 할 수 있겠다 없겠다라는 어떤 시장의 판단이 섰던 지난 5년이 있었습니다. 따라서 저희가 지금 방대한 자본을 한꺼번에 유치하려는 계획은 아니고 1,000억 원 정도의 누적 투자를 이끌어내서 유인기의 시험 비행을 기초를 만들고 비행을 시키는 것까지 하는 것을 토대로 지금 여기는 빈익빈 부익부 현상이 조금 심한 편이긴 한데 그렇게 글로벌 선두 기업에 들어가는 것을 저희는 목표로 보고 있습니다. 드론 비즈니스하는 여러 가지 스타트업들이 이제 인트라시티, 그러니까 도시 내에서 배달을 한다거나 뭐 이렇게 좀 많이 생각들을 하시는 측면도 있고 지금 말씀하신 거 인터시티이신 것 같아요. 보니까 그런 요 영역을 특별히 혹시 좀 이런 방향성을 선택을 하신 이유가 좀 있으실까요?
한때 뭐 지금도 굉장히 중요한 미래 산업이긴 하지만 이제 드론이라고 하는 제품이 사실 치킨을 배달하거나 피자를 배달하는데 아직 우리 생활 속에 녹아들어 있지 않습니다. 이 기술의 이 산업의 시작은 분명하게 기술적인 브레이크스루에서 시작이 될 거라고 믿고 있지만 시장의 시장이 스케일업되는 부분은 규제 사업이라고 보고 있습니다. 따라서 도심을 어떻게 정해야 하는지는 굉장히 어려운 문제이지만 한국의 경우에는 수도권을 도심이라고 했을 때 수도권 내에서 민수항공기가 자유롭게 날아다니는 세상과 시대는 근미래에는 오지 않을 거라고 하는 저의 뭐 경력을 비롯한 어떤 철학이 좀 담겨 있긴 합니다. 반면에 이제 도심 외곽으로 이동을 한다거나 물을 건너가는 미션의 경우에는 기존에 있는 운항 시스템, 즉 헬리콥터가 다니고 경비행기가 다니는 노선을 쓸 수 있기 때문에 사실 규제와 인프라의 의존도를 굉장히 낮추고 바로 시장에 들어갈 수 있는 기차라고 볼 수 있습니다. 혹시 계획 중에 기술 로드맵 뭐 자세히 제가 설명을 못 들어서 그런 거는 있는데 기술 로드맵 중에 소음 뭐 노이즈 캔슬레이션 관련된 것도 좀 연구를 하실 생각이신지 아니면 그거는 뭐 외부에서 파트너를 구할 생각이신지 어떤 좀 계획이 좀 있으신가요? 네, 순수 배터리 기체 대비 저희는 터빈 제너레이터가 들어가기 때문에 소음이 나는 거는 맞습니다. 그럼에도 이게 추진용 엔진이 아니라 발전용 엔진이기 때문에 소음을 제어할 수 있는 여러 가지 장치들을 붙일 수 있고요. 실제 지금 돌아다니는 자동차도 소음기라는 걸 제거하면 거의 F1카에서 나는 굉음이 들릴 정도로 굉장히 시끄러운 제품입니다. 소음 제어를 할 수 있는 저희는 충분히 할 수 있다고 믿고 있고 이 비행기가 뜨는 데에는 가장 큰 소음은 이제 팬에서 나는 팬 소음이라고 보고 있습니다. 따라서 엔진 발전기에서 나는 소음은 그 안에 묻힐 것이다라고 저희는 지금 계산을 마친 상태고요. 모든 개발사들이 사실상 이제 예전에 우버에서 제시했던 65데시벨 500피트 상공에서 그 정도 소음을 만족해야 된다고 지금 요구도를 내리고 있고 저희도 그와 맞먹는 소음 수준을 지금 설계하려고 블레이드 엔지니어, 개발 엔지니어, 소음 엔지니어들을 지금 채용을 한 상태입니다.